سيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم جميعا في نطاق السيمينار الذي أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس منذ سنة الفارطة، والمتعلق بالعلوم الاجتماعية والإبستمولوجيا والنزعة ما بعد الكولونيالية أو نزع ما بعد الاستعمار. طبعا هذا المصطلح يثير التباسا، وكل مرة نضطر إلى العودة إليه من أجل تدقيقه. فمرحبا بكم جميعا، وباسمكم أود أن أرحب بالزميل والصديق الأستاذ إدريس كسكيس. مرحبا كسكس، عفوا أستاذ إدريس. وأيضا بذات المناسبة أرحب بالصديق منير تيباوي أستاذ الفلسفة. طبعا المحاضرة التي يلقيها الأستاذ إدريس كسكس هي l'indiscipline communautaire du savoir et d'action des coloniales، وهي طبعا تنصب في اهتمام هذا السيمينار الذي أطلقناه منذ السنة الفارطة، وهو تقريبا جدل نظري ربما انتبهنا إليه بشكل خاص بعد 7 أكتوبر، بعد الحرب التي شنت على غزة. فباسمكم جميعا أولا رحب بالصديقين والزميلين، وأترك للأستاذ والصديق منير تيباوي حتى يقدم ويمهد للمحاضرة التي يلقيها كما ذكرت الأستاذ إدريس كسكس حول مسألة أعتقد أنه سيوضحها، وهو هذا الجدل بين الحدود والمعارف. وأترك له طبعا الفرصة لمدة 45 دقيقة تقريبا. بعدها مباشرة سنستمع إلى مداخلاتكم إلى هذا الحوار الذي سيجري بينكم وبينه، وأيضا سيتولى الزميل منير تقديمه، وربما لأن هناك جمهور عربي يتابع هذه المحاضرة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي رؤوس أقلام فيما قيل وأهم ما قيل باللغة العربية. فباسمكم جميعا مرة أخرى أرحب بالأستاذ إدريس كسكس، وأحيل الكلمة دون إطالة للزميل منير تيباوي. شكرا لكما، ونعرف أنه ظرف خاص جانا فيه منير، نتمنى له الصحة والعافية، وأيضا ظرف خاص جانا فيه نظرا لأنه كنا مترددين بين نبقي على هذه المحاضرة. اليوم الجامعة تغلق، كل الفضاءات الجامعية استعدادا اليوم 6 أكتوبر، وهو يوم الانتخابات ولا علاقة له ب6 أكتوبر في غزة. فأحيل الكلمة إليكم مباشرة، فلتتفضل. شكرا على حضوركم مرة أخرى، ونتمنى لهذه المحاضرة أن تستجيب لتطلعاتنا ومنتظراتنا، وأعتقد أننا سنكون أمام محاضرة قيمة وجيدة نظرا للاهتمامات المتعددة للمحاضر وقدرته على تفكيك هذه المسألة العويصة والتي يثار حولها جدل فكري حاد راهنا. شكرا. السلام عليكم. أود في البداية أن أرحب بالأستاذ إدريس كسكس ضيفنا المبجل، وكذلك بالحضور. وأحب كذلك أن أشكر الأستاذ مهدي مبروك ومعاونيه على الثقة الثمينة التي منحاني إياها من أجل تقديم هذه المحاضرة وتنشيط النقاش الذي سيدور بشأنها. يعني التمشي سيكون كما يلي: سأقدم المحاضر والمحاضرة، وقد كنت أعددت يعني تقديم باللغة الفرنسية، لكن سأتولى يعني في الإبان، يعني في الحين الآن سأتولى ترجمته، وأحيل الكلمة بعد ذلك إلى الأستاذ إدريس كسكس حتى يحدثنا عن الأطروحة التي يتبناها بخصوص
تفكيك البناء الاستعمار الكولونيالية بخصوص تحصيل المعارف وشكل نزع يعني الطابع الكولونيالي عليها. ثم أحيل الكلمة إلى القاعة سأتولى كذلك يعني تلخيص النقاط أو أن آتي على النقاط الأساسية في هذه المحاضرة، ثم أعطي الكلمة للقاعة قصد طرح بعض الأسئلة والتفاعل مع المحاضرة، ثم أعيد الكلمة إلى الأستاذ إدريس كسيكس من أجل التفاعل مع الأسئلة وجملة الاستفسارات. إذن أبدأ أولا بتقديم الأستاذ إدريس كسيكس. لدي التقديم باللغة الفرنسية، سأقدمه باللغة الفرنسية، لكن سأتولى كل شيء بعد ذلك باللغة العربية. Idriss Kixix est né le 7 mars 1968 à Casablanca, écrivain et dramaturge. Il est doyen associé à la recherche et l'innovation académique à HEM, c'est-à-dire Haute Études du Management, LCI Éducation, où il encadre des équipes de recherche interdisciplinaires. Ancien rédacteur en chef du magazine Tel Quel entre 2001 et 2006, il est depuis 1996 professeur à HEM de méthodologie et de grands débats politiques et depuis 2007 chercheur en médias et culture et auteur associé de plusieurs revues littéraires et critiques internationales. Il est depuis 2015 professeur visiteur et conférencier dans plusieurs universités américaines, Northwestern, UCLA, Tulane, Williams إلى آخره. هناك أيضا نقطة مهمة، إدريس كسيكس هو أيضا مؤسس ومنسق مجموعة التفكير حول تفكيك البناء الاستعمارية في شمال إفريقيا. سأذكر بعض من وليتكلم بالعربي. سأذكر بعض مؤلفاته. بالنسبة إلى الرواية، له عدة روايات أذكر منها Au Détroit d'Averroès, édition Le Fennec 2017, et puis au Maroc, et puis chez Fayard en France en 2019. Texture du chaos, édition Le Fennec au Maroc également en 2022. هذا بالنسبة إلى الرواية. له كذلك رواية أخرى عنوانها أو موسومة ب Les Sentiers. سامحني، هذا بالنسبة للزيسي Les Sentiers de l'Indiscipline. بالنسبة إلى المسرح له عدة مسرحيات أذكر منها بصفة خاصة L'Agence nationale du bonheur, édition Les Presses universitaires de Bordeaux, et ça a été édité en 2023. Pour les prix et les distinctions, donc il dispose de plusieurs prix. Je vais mentionner particulièrement en 2015 le prix Grand Atlas du meilleur essai au Maroc pour le métier d'intellectuel et prix des étudiants. Et puis en 2019, nominé pour le prix du meilleur dramaturge francophone, Maison des auteurs SACD. Alors, pour les articles et les publications académiques, je vais mentionner donc quelques-uns. Decolonization of Knowledge and Imaginaries in North Africa, editor of Round Table in Souffle Monde in September 2024. Et puis, le réel et la fiction par-delà les dualismes, une politique et fiction, travaux offerts à Abdelhai Moudin.
Et puis, histoire et littérature, une fable critique, une confluence, histoire, anthropologie, études littéraires, travaux offerts à Abdelhad Sebti, coordination, le Moudden et AI, Bourgueil 2018. الآن بالنسبة إلى المحاضرة ربما سأقرأ يعني التلخيص بسرعة باللغة الفرنسية وسألخصه بال Alors, dans cette conférence, le professeur Driss Six se propose de penser les conditions de possibilité d'une décolonisation des savoirs, et ce, au sein de ce qu'on appelle les études décoloniales. Il soutient que ce qu'il appelle l'interdisciplinarité, concept clé dans la conférence développera sans doute le sens, est en mesure, d'une part, d'appréhender la complexité du réel et d'autre part, de décoloniser les savoirs, et ce, en vue d'une pluralisation de l'universel dans toutes ses figures et particulièrement épistémiques. Le décloisonnement des savoirs tracerait peut-être, aux yeux de Six, la voie royale d'une décolonisation des savoirs et d'une pluralisation de l'universel qui passe et par les perceptions et par tous les genres de discours. L'arrière-plan théorique de la conférence est que les savoirs et les paradigmes du savoir sont indissociables des contextes et des enjeux du pouvoir qui viennent les légitimer. Dans l'ère de la malinformation, de la post-vérité et de la création des faits alternatifs, surgissent des questions comme qui possède une voix et peut-être la voix avec eux, et peut-être la voix et qui n'en possède pas. Les voix interagissent-elles avec la même agentivité et le même pouvoir? Que sont les individus et les communautés dont les opinions et les valeurs peuvent être compris et crus? S'agissant des savoirs en particulier, des questions de ce type peuvent être suscitées. Les savoirs ne seraient-ils pas contingents et multiples? La distinction même entre le vrai et le faux, basée sur une logique binaire, serait-elle toujours valide si l'on tient compte des spécificités des cultures comme celle de l'Inde ou de l'Afrique, par exemple? L'interrogation sur la décolonisation des savoirs, en rapport avec les questions de l'universel, met en avant des pratiques épistémiques comme ce que Bonaventura de Sousa Santos appelle les épistémologies du Sud, et des concepts nodaux comme le concept d'injustice épistémique chez Miranda Fricker par exemple, ou celui de désobédience épistémique tel qu'il est développé par le philosophe sud-africain Walter Mignolo. Voilà ce qu'il en est de la conférence. Alors, بالنسبة ربما إلى الحاضرين الذين يرومون ربما التلخيص باللغة العربية، إذن ما يقترحه الأستاذ دريس سيكس في هذه المحاضرة
هو أن يفكر في شروط إمكان نزع الطابع الكولونيالي أو تفكيك البناء الاستعمارية عندما يتعلق الأمر بالمعارف، وذلك في إطار ما يسمى الدراسات الديكولونيالية. الأطروحة التي يتبناها هي التالية: هو أن اللا تخصص لانديسيبليناريتي، اللا تخصص، وهو يعني مفهوم مركزي في هذه المحاضرة، ولا شك أن هذه المحاضرة سيقف فيها الأستاذ دريكس كسيكس على معانيه. إذن مفهوم اللا تخصص له مزيتين. المزية الأولى هو أنه يأخذ بعين الاعتبار الطابع المركب للواقع وللظواهر. والمزية الثانية هي أنه يساهم في نزع البناء الكولونيالية عندما يتعلق الأمر بالمعارف، وذلك من أجل إضفاء الطابع التعددي على مفهوم الكوني في كل أشكاله، ولا سيما الشكل الإبستيمي، يعني المتعلق بتحصيل المعارف وإنتاجها وتطويرها وانتشارها إلى آخره. ويعني الديكلوازونمون، تفكيك العلاقات، ربما تحدي الحدود بين فوالا. دونك إذن ربما يشكل يعني تجاوز الحدود الفاصلة بين المعارف أو تنافذ المعارف، ربما يشكل في نظر الأستاذ دريس كسيكس الدرب الملكي لنزع البناء الاستعمارية عندما يتعلق الأمر بالمعارف، ولإضفاء الطابع التعددي على الكوني، الذي يعني إضفاء الطابع التعددي يمر عبر الإدراكات بصفة عامة من ناحية، وعبر كل أشكال الخطاب من ناحية أخرى. هذه الأطروحة لها خلفية نظرية وفلسفية، وهي أنه لا يمكن أن نفصل المعارف وباراديغمات المعرفة عن سياقات السلطة التي تنتجها وتسوغها أو تبررها. في يعني فضاء ما بعد الحقيقة وخلق ما يسمى الوقائع أو الظواهر البديلة لفي alternative facts، تطرح أسئلة من قبيل: من له الصوت؟ من يتكلم؟ من له القدرة على الكلام؟ ومن ليس له صوت؟ من ليس له صوت؟ ثانيا، هل تتفاعل هذه الأصوات بنفس درجة الفاعلية لاجونتيفيتي وبنفس السلطة، أو هل أنها تتوفر على نفس السلطة؟ من هم الأفراد وما هي المجموعات التي يمكن لآرائها وللقيم التي تتبناها أن تكون موضوع اعتقاد وموضوع فهم من طرف الآخرين. عندما يتعلق الأمر بالمعارف بصفة خاصة، فيمكن أن تطرح أسئلة من قبيل: هل أن المعارف هي معارف حادثة أو عرضية ومتعددة؟
وهل من وجاهة للتمييز التقليدي الذي تقوم عليه المعارف بين الصادق والكاذب، وللمنطق الثنائي صدق كذب الذي يقوم عليه، إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصيات ثقافات غير الثقافات الأمريكية والغربية، غير الثقافات الغربية، مثل الثقافات الهندية والثقافات الهندية والثقافات الإفريقية، التي تضع موضع سؤال هذا التمييز الصارم بين الصدق والكذب والمنطق الثنائي الذي تقوم عليه المعارف. الآن ما هي بعض المفاهيم التي يمكن أن تكون ذات فائدة وذات وجاهة عندما يتعلق الأمر بالتساؤل حول نزع البناء الاستعمارية عندما يتعلق الأمر بالمعرفة؟ سأذكر بعض يعني الممارسات، مثلا ما يسمى إبستيمولوجية الشمال، إبستيمولوجية الجنوب، كما تصورها مثلا بونافونتورا دي سوزا سانتوس، وأيضا وجاهة مفاهيم مركزية من قبيل اللا عدالة الإبستيمية كما تصورتها ميراندا فريكر مثلا، أو العصيان الإبستيمي كما نظر له الفيلسوف والتر مينيول. إذن أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذ دريس كسيكس حتى يقدم محاضرته، وسأتولى تلخيصها قدر الإمكان حتى تعم الفائدة بالنسبة إلى الحاضرين، ولا سيما منهم من يروم الاستماع إلى المحاضرة باللغة العربية. إليك كلمة الأستاذ دريس. أولا نبغي نشكر المركز على الدعوة، ونشكر منير التباوي على التقديم المستفيض. كان بودي أني نقدم المحاضرة باللغة العربية، ولكن بما أن الموضوع فيه كان عمل على مستوى المفاهيم، تنظن بأن شائك أنني شي مرات نترجم بعض الأشياء، ودايور حتى ملي تنقولوا لانديسيبلين هي عدم الاختصاص، راه هذا غير صحيح، لأن المشكل ديال كلمة ديسيبلين هي elle est polysémique. Et dans la discipline, il y a en même temps la soumission et la spécialité. Et il y a en même temps la discipline dans le sens strict de la stricte vertu de travail, et en même temps la question de la spécialité. Donc vous voyez, واحد الصديق مترجم قال بأن أفضل طريقة لترجمة لانديسيبلين هو عدم الإذعان. عدم الإذعان، إذن عدم الإذعان إلى صلات مختلفة قد تكون مفروضة علينا. Donc si vous permettez, je vais passer en français. Le titre de mon intervention a un peu changé depuis que je l'ai communiqué, parce que c'est toujours le processus de travail. Donc l'indiscipline comme éthique et la décolonisation comme praxis, c'est le titre que je propose pour cette conférence. L'indisciplinarité, telle que j'aimerais en déplier le sens ici, n'est pas un rejet de la discipline, mais son extension. Ce n'est pas une négation de ce qui est donné, mais un remembrement avec ce qui est possible, envisageable, désiré, mais laissé hors champ et en jachère, ou en jachère. C'est avant tout une éthique du pas de côté, juste et nécessaire. Mais me diriez-vous en quoi cela nous serait utile dans une démarche de décolonisation des savoirs? Décoloniser les savoirs, serait-ce un passage obligé pour les décoloniser? Décloisonner les savoirs, serait-ce un passage obligé pour les décoloniser?
C'est à cette question particulière et à mon sens centrale que je voudrais consacrer cette conférence. Je vais le faire en 5 points. D'abord, j'aimerais commencer par un survol de l'histoire des disciplines avant d'aborder la question de l'indiscipline ou de l'indisciplinarité comme éthique intellectuelle. Ensuite, je poserai l'autre pendant de la question, qu'est-ce que la décolonisation de savoir, avec un prisme sur l'Afrique du Nord. Puis, je me demanderai pourquoi relier la décolonisation et le décloisonnement des savoirs, et enfin, à quoi cela nous sert-il? Pourquoi faire tout ça? Si c'est pas un luxe intellectuel. Je voudrais d'abord vous proposer une autre histoire des disciplines. Les dictionnaires les plus sophistiqués nous apprennent que dans les écoles européennes créées par les religieux au Moyen-Âge, la discipline a longtemps signifié l'attitude, je dis bien l'attitude dévouée, servile de disciples à l'égard de leur maître. Le mot latin disciplina signifiait d'abord la formation de disciples, au respect de règles que transmettaient les tenants d'une tradition donnée. Dans toutes sortes de chapelles, zawiya et échoppes d'artisans, le maître a longtemps eu un droit de propriété sur le corps et l'esprit de son disciple ou apprenti. La soumission que lui devait ce dernier, en retour, scellait le contrat implicite qui fondait son autorité absolue. À vrai dire, quels que soient les lieux où prévalaient les rapports de pouvoir contraignants et une régularité aux permanences d'interaction, temples, garnisons, forteresses, pénitenciers, usines, hôpitaux, asiles. Vous voyez la référence à Michel Foucault, je n'ai pas besoin à chaque fois de rappeler. La discipline a longtemps pris la forme d'un pouvoir exercé, je dis bien, la discipline a longtemps pris la forme d'un pouvoir exercé sur les corps pour les rendre dociles et utiles à la fois. Dociles et utiles à la fois. Elle est ainsi assimilée à ce que Abdullah Moudi nomme dans Maître et disciple une technique de gouverner les corps libres. Qu'elle se déploie au nom de l'agression féodale, d'un capitalisme déshumanisant ou d'un autoritarisme arbitraire, elle ne fait que changer d'apparence. Quand en décembre 1903, Gabriel Tarde et Émile Durkheim se sont affrontés dans un débat qui fit date sur l'avènement de leur discipline, la sociologie, et je parle en présence de sociologues éminents, et son lien avec les sciences voisines, et principalement la psychologie, le premier dit, donc Tarde dit à Durkheim ceci, je le cite, « Un peu de modestie et de simplicité sied à une science adolescente comme à un jeune homme qui entre dans la vie. Elle doit se garder du ton doctrinaire et du jargon d'école. Il faut donc apporter une disposition d'esprit bienveillante et familière et aussi et avant tout l'amour vif et joyeux du sujet. » Fin de citation. Voulait-il dire qu'une science ne pouvait gagner en assurance qu'en devenant adulte? Même si c'est le cas, ne devrait-elle pas en général se défaire de ces dogmes et nomenclatures exclusives? Le mot jargon désignait au Moyen-Âge le langage des malfaiteurs, leur code secret pour se passer le mot. Et Tarde l'utilise alors pour décrier une conception élitiste, fermée, inaccessible de la discipline, réduite à un vocabulaire spécialisé d'experts, incompréhensible aux autres locuteurs. Entre les deux sociologues, le fleuret moucheté durait depuis plus d'une décennie et face à Durkheim, qui ne jurait que par la catégorie nébuleuse des faits sociaux, son vénérable contradicteur s'échinait à démontrer que les phénomènes naissaient d'abord de désir, de volonté individuelle, et que leur propagation par imitation
ou par contagion pouvait être fortuite, accidentelle et pas nécessairement causale, objectivable comme sociale. Et pourtant, Durkheim s'est imposé comme la figure tutélaire de cette discipline naissante au nom de la scientificité, des grandes catégories objectivées au détriment de Tarde, aujourd'hui redécouvert un peu sur le tard, ce n'est pas un jeu de mots, quoique à l'époque célébré, puis marginalisé pour avoir été, je dis bien ce que disaient ses détracteurs, trop philosophe, sensible aux différentes singularités, et pire encore, soupçonné de psychologisme, voire de mythification. Cette querelle, je la prends comme un exemple, comme j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais c'est un exemple assez parlant. Cette querelle, connue principalement des sociologues, récemment reconstituée plus d'un siècle plus tard, tel un crime originel, raconte le paradoxe d'une discipline conçue pour appréhender l'humain en société et longtemps réduite à l'étudier. Donc on passe de appréhender à étudier, de comprendre à analyser, par des effets de rationalisation excessive, comme une somme de variables à superposer. Elle raconte aussi le paradoxe fondateur de toute science, tiraillé entre prétention de vérité et devoir d'humilité devant les continents de connaissance. Comment, dès lors, les plus sages de l'époque ont-ils pu dépasser ce piège? Il y a eu d'abord quelques voies philosophiques critiques vis-à-vis des schèmes dominants, scientistes, positivistes, comme Friedrich Nietzsche, qui prévient qu'une science libre aime l'erreur, parce que vivante, elle aime la vie. Il donne même l'exemple à travers son carnet de voyage à Sorrente, au sud de l'Italie, où il révèle comment l'espace, la lumière de la Méditerranée et ses solitaires vagabonds d'âge laidère a bifurqué d'une pensée germano-centrée autour de l'œuvre de Wagner à celle plus excentrée de ce qu'il appelle le gai savoir. Mais sa voix restera marginale, plus séduisante pour les littéraires qui apprécient la poésie de sa pensée que pour les scientifiques sceptiques à l'égard des leçons précieuses qu'il tire de l'histoire des savoirs et de l'analyse critique de la morale chrétienne. Il y a eu aussi en sociologie même des penseurs de la complexité, assez rares, du reste, comme Max Weber et Norbert Elias, qui ont su, par leur connaissance historique, leur prise en compte non seulement des énoncés circonstanciés des acteurs, mais également des structures profondes des sociétés, ne pas rester prisonniers d'une vision instrumentale de leur science. Et surtout, une volonté de ne pas trop s'enfermer dans un territoire académique qui leur donnerait du pouvoir et garder la distance nécessaire pour aborder, à partir d'une pensée critique, les lieux de pouvoir. Je peux donner plusieurs exemples sur le travail de Max Weber et Norbert Elias dans ce sens, mais si vous le voulez, dans les discussions, on peut le faire. Entre scientifiques, les déterminants d'une discipline peuvent parfois muter, transhumer. Il en est ainsi de la métaphore du nuage et de l'horloge que l'épistémologue Karl Popper utilise pour caractériser l'aspect à la fois indéterminé et déterminé des systèmes physiques. Les deux images, le nuage et l'horloge, servent également de repère aux chercheurs en sciences sociales et politiques, attentifs aux théories voisines, pour dépeindre un continuum entre les approches qui traitent les phénomènes sociaux comme une nébuleuse, le nuage, et celles qui insistent sur les aspects institutionnels, rationnellement prévisibles, comme les aiguilles d'une montre, l'horloge. Comment sortir de cette logique de silo et aussi cette binarité que je viens d'exposer, de la logique d'enfermement que peut contenir celle de la discipline? Il y a eu, depuis plus d'un demi-siècle, le pari de l'interdisciplinarité. Donc tout à l'heure, Mounir, c'était un petit lapsus, il a dit l'interdisciplinarité. Moi, je parle de l'indisciplinarité. L'interdisciplinarité, pour moi, je vais en parler là-dessus. Il y a eu le pari de l'interdisciplinarité, la promesse de ponts à jeter pour dépasser les enfermements doctrinaires.
Or, malgré les innombrables tentatives, il est souvent arrivé que des équipes issues de disciplines diverses ne parviennent pas à s'émanciper d'une science mère, ombrelle, hégémonique. Ça veut dire qu'on peut avoir des groupes interdisciplinaires, mais finalement, il y a toujours une discipline qui prend le dessus sur toutes les autres. Ou qu'ils deviennent prisonniers de méthodes mal enchâssées. Ils n'arrivent pas à parler à partir de grammaires différentes. Et pourtant, quelques voies possibles d'affranchissement ont été tracées. Mais quand ces voies ont été tracées, elles ne l'ont pas été au nom de l'interdisciplinarité, ils l'ont été à travers le pas de côté. On n'a pas encore parlé à l'époque d'indisciplinarité, on a parlé de pas de côté. Je pense particulièrement à Howard Baker et Robert Park. Tous les deux avaient une expertise rondement menée et forgée au sein de l'université de leur spécialité en sociologie. Mais tous deux, pour des raisons différentes, ont dû faire des pas de côté pour mieux donner du sens à leur empathie. Le premier a dû puiser dans sa pratique musicale, la sensibilité qu'elle lui a transmise, le sens du rythme qu'elle lui a apprise, l'écoute fine, instinctive et non seulement rationalisée par les questionnaires qu'il a acquise pour saisir le pouls de la société urbaine qu'il a tenté d'étudier par ses interactions. En plus, sa connaissance de la vie nocturne à Chicago par la musique lui a donné plus d'éléments de compréhension que les terrains encadrés par le questionnaire lui ont permis de faire. Il a même plus tard plongé dans la lecture attentive d'écrivains de fiction, comme Georges Perec et Italo Calvino, pour déceler d'autres manières décalées de décrire le réel. Quant à Park, qui, confronté à la violence et le racisme sous-tendant les relations au sud de Chicago, devait en déceler les ressorts et les motivations, il a puisé dans ses premiers amours, le journalisme d'investigation. Il a su, en mêlant les approches et les équipes, journalistiques et sociologiques, mieux cerner une réalité complexe, mouvante, nécessitant de tricher. Tricher dans le sens de contourner les règles prescrites, pour mieux faire son travail. Ces deux pionniers ont ainsi dû s'émanciper d'un savoir donné pour cultiver un savoir construit. Comme chemin faisant, ils ont surtout montré que l'amour du sujet, que préconisait Gabriel Tarde contre Émile Durkheim, justifiait tous les détours nécessaires pour s'en approcher au mieux. L'histoire des disciplines universitaires nous apprend d'abord que longtemps après la Grèce antique, alors oui, si vous permettez, je voudrais maintenant faire un recul pour terminer sur cette question des disciplines, parce que c'est une affaire qui n'est pas simple, et l'exemple que je donne uniquement par les sociologues peut paraître limitatif, donc j'élargis le champ. L'histoire des disciplines universitaires nous apprend d'abord que longtemps, après la Grèce antique, a perduré l'image d'Aristophane raillant les artisans qui ramassaient des cailloux ou collectaient des coquillages sur les plages. Je ne sais pas si vous connaissez cette image d'Aristophane. En dédain de l'observation et du recueil de données empiriques. À l'approche du siècle des Lumières, la philosophie comme forme de pensée englobante qui élève avait cessé de faire partie des savoirs dits supérieurs, contrairement à la théologie, la loi et la médecine, qui avaient gardé leur rang. Oui, là, on parle de l'hiérarchie des disciplines. Jusqu'alors, il y eut un double mouvement de catégorisation des disciplines. Puis, pour redonner à l'amour de la sagesse, qui est le sens de philosophie, la place qui lui sied, la bataille en Europe a consisté à reconnaître que la collecte d'éléments de savoir à partir de l'observation des réalités diverses, physiques, biologiques, géologiques, avait un statut similaire que celui des savoirs jugés abstraits, conceptuels ou démonstratifs. Depuis, les catégories scientifiques n'ont cessé par un effet multiplicateur dicté par l'industrie et le besoin de domination de la nature et des peuples de se dédoubler en sphères autonomes, productrices de savoirs spécifiques. Ainsi, la discipline, prise dans son sens académique, telle que forgée après la réforme de l'Église chrétienne et la révolution industrielle, est éminemment une construction euro-américaine. Initiée entre autres par l'université Humboldt à Berlin et accélérée depuis 2 siècles en vue d'accompagner la modernité technique,
politiques et économiques par la production d'expertises rationnellement classées. Depuis, l'histoire des idées s'est écrite par les disciplines qui ont triomphé et à partir des nations qui ont porté les insignes de la victoire. Et comme le remarque Edgar Morin et autres épistémologues attelés à la déconstruction méthodique de l'histoire des sciences, les pouvoirs sont devenus de plus en plus friands d'experts mainstream qui les aident à catégoriser les besoins et serrer les réponses possibles. Évidemment, la catégorisation des champs du savoir tels que canonisés au XIXe siècle est loin d'être l'apanage de la civilisation gréco-romaine. Mais le fait que les disciplines modernes, compartimentées et spécialisées à souhait, ne tiennent pas compte de la pluralité des savoirs, provenant de traditions non européennes, donc là, je commence à rentrer un peu plus dans, n'est pas seulement révélateur d'omissions volontaires, mais de distorsions considérables. Savoir, par exemple, que depuis la Renaissance et les premières expéditions colonisatrices, il a été décidé par des scientifiques, je dis bien par des scientifiques du Nord, de dissocier à partir des terres et populations africaines exploitées, artisanat et art, comme catégorie de la techné humaine, la techné comme catégorie philosophique. Cela ne cesse jusqu'à aujourd'hui de forcer les divisions entre savoir endogène et création exogène, sophistiquée, entre le fait main ethnicisé, altérisé, et les processus industriels mondialisés. Voilà un effet direct d'une catégorisation. Le fait également que ces disciplines modernes ignorent ou minimisent les formes de connaissances collaboratives, alternatives, qui ont cours au sein même des sociétés dites avancées et réduisent le savoir à un scientisme extrasocial, maîtrisé et universalisé, est révélateur d'une limite intrinsèque et encore non dépassée. Il est le signe d'une, je cite Edgar Morin, une intelligence aveugle qui isole tous les objets de leur environnement et ne peut concevoir le lien inséparable entre l'observateur et la chose observée. Celle-ci donne la fausse impression que la connaissance est insulaire, comme une île, alors qu'elle est censée être péninsulaire, reliée, même quand elle renseigne sur des théories sophistiquées, à tout un continent de réalités sociales humaines où elle naît et avec lesquelles elle interagit. Donc c'est toute la problématique de l'objectivation qui est une sorte d'abstraction, mais qui ne permet pas de relier au contexte, de relier aux réalités, etc. Faire le pont entre ce que l'on sait et le lieu à partir duquel on le sait, ou mieux encore, le lieu où il se fait savoir, c'est un peu réinventer la figure du sourcier. Partir d'une terre aride et chercher la source de l'eau. Le sourcier est celui qui cherche l'eau avec un... Partir d'une terre aride et chercher la source de l'eau, de la vie, de l'énergie, pour mieux en apprécier la puissance et saisir les territoires qu'elle traverse. C'est également admettre qu'il n'y a pas un lieu privilégié, qu'il n'y a pas de lieu privilégié d'où jaillirait la connaissance. Un locus supposé du savoir universel, comme le prône encore l'idéologie eurocentriste. À quelques décennies d'intervalle, toujours à partir du Berlin impérial, cette même vision, portée par les intérêts d'expansion économique, a déterminé aussi bien la catégorie des savoirs européens, susceptibles d'aider à comprendre le monde, que la séparation des territoires extra-européens en vue d'exploiter ce même monde et le diriger sous prétexte de devoir le civiliser. Et ainsi détenir le pouvoir symbolique de le caractériser, nommer, cartographier, décrire, et de ce fait le contrôler par la désignation. Depuis, isolé du contexte qui en a conditionné l'intérêt et de la philosophie qui en a déterminé la nécessité, la discipline a souvent été réduite à l'image hors sol, filiale, objectivée d'une branche, issue d'un arbre voué à grandir ou à la tradition d'un domaine de savoir qui se voulait au service du progrès. Que des sciences aient à des moments divers justifié l'exploitation, puis la guerre, validé les discriminations raciales ou favorisé les essentialismes, tout cela a longtemps été savamment masqué, minimisé. Car même si quelques illusions scientistes ont été battues en brèche par les errements de la civilisation néolibérale
et belliciste, plusieurs continuent de croire à cette image arborescente, équidistante de branches provenant d'une seule origine universalisée. Même en arabe, l'un des mots équivalents au sein des hauts lieux de savoir, shu'ba, indique une brindille, une bifurcation à partir d'une origine, et forcément d'une unité ancestrale. À vrai dire, pris dans son foisonnement sémantique, le mot discipline est intraduisible. En arabe, toujours, le sens académique qu'il évoque est à peine couvert par l'équivalent de spécialité, irtisas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou de cours générique dars, alors que le sens contraignant, signifiant un rapport de pouvoir, est directement nommé par l'équivalent du terme contrôle, dabt indebat, ou lorsque les éducateurs se mettent en posture de réprimander ou corriger dans un conseil de discipline le fait de prétendre éduquer, civiliser, ta'dib, comme si sa racine, adab, qui désigne autant la civilité que la littératie, devait absolument être inculquée par le haut à des êtres ontologiquement barbares, étrangers aux lois et aux savoirs détenus par une élite supérieure. Ainsi, à la lumière de ce calque arabe, la discipline s'avère être une somme de savoirs exogènes à reproduire, car utile pour faire tourner la machine économique ou juste la scolastique résiduelle. J'en viens maintenant, j'ai dû faire tout ce détour par les disciplines que j'avais pas prévu autant, mais je me disais qu'il était important pour comprendre d'où vient toute cette réflexion. Qu'est-ce que l'indiscipline comme éthique intellectuelle? L'interdisciplinarité en soi n'aide pas toujours à faire la différence. L'éthique, on a déjà dit tout à l'heure, l'éthique des chercheurs, si. C'est très important. L'interdisciplinarité comme manière de faire, bon, on a vu ses limites tout à l'heure. Mais l'éthique des chercheurs, elle peut faire la différence. Parce qu'il importe de distinguer clairement les plus besogneux, qui s'arc-boutent à défendre une grille de lecture spécifique, des plus lucides, qui admettent leur humilité devant l'océan des possibles. Ceux-là, très rares, d'ici et d'ailleurs, ont souvent réussi par leur approche empathique et humble des sujets à étudier, à être à la hauteur du monde complexe qu'ils abordent, et ainsi à ne pas perdre de vue l'océan des possibles. Ce sont ce que j'appelle des chercheurs indisciplinés. La base de l'indiscipline est d'abord une posture d'humilité qui part du non-expert, du non-savant, du non-expert, du non-savant. Non pas parce qu'il ne sait pas, mais parce qu'il ne prétend pas savoir. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas Adam al-Irtisas, Adam al-Tabahi bil-Takhassus. عدم التظاهر بالمعرفة. C'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est une posture de non-expert, de non-savant, de ce qu'appelle le philosophe Jacques Rancière la position du maître ignorant. Mes différentes lectures m'ont appris que 4 généalogies distinctes conduisaient à l'éloge du non-savoir comme base de l'indisciplinarité académique et comme posture éthique. La première, mystique, exprimée fortement par Abu Hamid al-Ghazali, nous dit que le savoir n'est pas vraiment logé dans les textes donnés à lire a priori, mais dans les divers chemins permettant d'accéder sans certitude aucune à l'illumination, ce qui revient à faire l'éloge du lâcher-prise et de l'humilité en rapport avec la vérité. La seconde voie, résolument socratique, considère que le savoir n'est pas situé quelque part, ni détenu par une élite, mais latent chez chacun, dormant comme une capacité en puissance, nécessitant un effort de dialogue, d'écoute et, in fine, d'accouchement. L'idée phare derrière, telle que reprise par le critique littéraire belge Paul de Man, est que ce n'est pas l'éclat de la raison, ni les cadres prédéfinis de lecture, qui aide toujours à savoir, mais parfois l'aveuglement, le tâtonnement, et plus loin encore l'inspiration provenant d'un échange ou d'une idée ingénieuse
que seule l'interaction et la maturation des idées rendraient évidentes. Donc on passe du savoir comme un bien au savoir comme un lien. La troisième issue de la psychanalyse prône, d'après Jacques Lacan, une naïveté méthodologique, un devoir de non-savoir pour mieux entendre, sans jugement préalable. Entendre quoi? Entendre la parole de l'inconscient. Quant à la dernière voie, fortement revendiquée par des écrivains de fiction, à l'écoute du monde réel, elle consiste à être, selon l'expression anglaise, streetwise, qui est capable de se débrouiller pour survivre dans la jungle urbaine. C'est ainsi que j'ai appris, par la pratique, bien plus que dans les universités, les multiples facettes de l'humain, explique l'écrivain japonais Haruki Murakami. Il y a plusieurs sociologues indisciplinés ou bien anthropologues indisciplinés que je connais, ou d'autres, qui vont faire du terrain sauvage, se laissent entraîner par les rencontres pour mieux saisir la complexité. Après, ils peuvent structurer, etc. C'est par ces différents détours que l'éthique du non-savoir inspire l'indisciplinarité académique, imaginaire et cognitive. Celle-ci ne cherche pas uniquement à sophistiquer ses méthodes et répondre aux exigences de chapelle de savoir, mais n'hésite pas à transiter par une ignorance voulue. Non pas une ignorance subie, une ignorance voulue, construite, apparentée au non-savoir pour découvrir le non prescrit et surtout le nécessaire. Elle invite surtout à dépasser la distinction factice entre les deux sciences, cataloguées abusivement comme dures et molles, et à mettre les humanités au-dessus des grilles qui en appréhendent les composantes, les productions et les découvertes. Mais tout cela nécessite deux choses qui nous font défaut aujourd'hui: la curiosité et la patience. Vu l'hyperspécialité, les grilles de revues spécialisées, les critères de classement, les universités et autres lieux de production de savoir ne sont pas tous préparés à permettre aux chercheurs de prendre le temps de se tromper, ni à aller errer hors de leur précaré. Or, là surgit un autre concept qui éclaire autrement l'indiscipline, à savoir la sérendipité. Je ne sais pas si vous connaissez le conte de Sérendipe. Le conte, je n'ai pas prévu, mais je pense que c'est important. Le conte de Sérendipe, vous savez, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Sri Lanka, Ceylan. Donc c'est le nom Ibn Battuta. Si vous relisez Ibn Battuta, il parle de Sérendipe. Et le sultan de Sérendipe, il a fait, à un moment, il a un peu vieilli, il a demandé à ses 3 enfants lequel voulait prendre le pouvoir à sa place. Et aucun des deux n'a voulu, pour différentes raisons. Il a décidé de les exiler. Il a dit, écoutez, vous allez partir, vous allez faire votre vie ailleurs, vous n'avez pas le droit de revenir dans le pays jusqu'au moment où vous êtes prêts à gouverner. Ils partent, mais ces enfants, il les avait éduqués avec une culture très très large. Ils avaient une grande curiosité, beaucoup de sciences, beaucoup d'ouverture sur plusieurs spécialités. Ils sont partis sur le chemin et ils rencontrent un chamelier. Et le chamelier leur dit, j'ai perdu mon chameau, est-ce que vous l'avez vu? Ils lui disent, est-ce qu'il ne serait pas quelque part édenté? Il dit oui. L'autre lui dit, est-ce qu'il n'aurait pas quelque part, est-ce qu'il n'était pas boiteux? Il dit oui, etc. Il dit, ça veut dire que c'est vous qui l'avez pris. Ils disent, non, nous on ne fait qu'observer. Il dit, non, c'est de la foutaise. Il les poursuit. Ils vont devant le juge, et quand ils vont devant le juge, le juge leur dit, ouais, mais... Ils leur disent, non, nous, on n'a fait qu'observer des choses. Il dit, non, ça c'est de la magie, c'est pas possible, etc. Et puis, quelqu'un rentre, il dit, ah oui, on a trouvé le chameau. Et c'est à partir de là que, des siècles plus tard, que Horace Walpole, en Angleterre, utilise le terme de sérendipe pour désigner quoi? Il désigne,
pour ne pas me perdre. Découvrir ce qu'on ne cherche pas nécessairement, d'arriver par une série d'observations et déductions à ce qui n'est pas inscrit au programme de recherche initial. C'est ce qu'on appelle serendipity. Au fait, si la découverte impromptue de la pénicilline par Alexandre Fleming en 1927 ou bien de la cybernétique par Norbert Wiener en 1950 ont été qualifiés a posteriori d'actes sérendipiens, car non programmés, issus d'échanges fortuits et d'observations à la marge du convenu, ce qualificatif a d'abord été associé de manière plus prosaïque aux méthodes de roman policier, à la modalité de pensée du détective, symbolisée autant par l'œuvre de Conan Doyle, Sherlock Holmes, que par la méthode Poirot, héros des romans d'Agatha Christie. Leur credo, par l'enquête minutieuse, patiente et subtile, est de ne pas hiérarchiser les questions, contrairement à ce que font les chercheurs parfois, a priori. Et de rester attentif aux détails insignifiants aux yeux de tous pour espérer lever un mystère. Donc là se pose la question de la quête, qui est la question centrale de la recherche, comme éthique. Et surtout, elle montre surtout comment ne pas laisser transparaître ce qu'on cherche, même feindre de l'ignorer, parler de son chien ou de son épouse absente, comme le ferait Colombo, pour mieux les débusquer sans crier gare. Si la métaphore sérendipienne souligne le besoin d'indiscipline en recherche, c'est bien parce que celle-ci est trop souvent centrée sur ses méthodes, processus de production, reprise et reformulation de l'ancien, et pas assez attentive à ce qui advient de nouveau, et à ce qui permet de découvrir ce qui n'était pas programmé à l'avance. D'ailleurs, qu'est-ce qui pousse soudainement les amateurs du savoir à se mettre en quête de contes, de récits, d'images pour éclairer leur savoir? Pourquoi les théoriciens du chaos en physique ont-ils besoin de l'effet du papillon? Les mathématiciens purs d'un roman sur le théorème du perroquet? Et les théoriciens de la communication du conte de Sérendipe? C'est surtout dans les Communication Studies que le conte de Sérendipe a été énormément utilisé. Est-ce uniquement pour mettre à la disposition du commun ce qui n'est compréhensible que par une poignée de leurs pairs? Non. Cette quête ne saurait être justifiée uniquement par le désir de démocratiser l'accès aux connaissances. Elle traduit également un besoin profond de rétablir des ponts longtemps détruits entre humanité et science, sagesse et savoir, métaphore et réalité, chiffres et lettres. Et il nous souffle le besoin urgent, à l'ère du règne des algorithmes, de nous réconcilier avec notre humanité plurielle en reconnectant le savoir à nos vies, nos manières d'être au monde, ancestrales, intemporelles, infiniment renouvelables. Et elle traduit par un vieux procédé magnifiquement déterré l'indiscipline comme nécessité dans le monde de la recherche. D'ailleurs, quand je passe en revue les types de chercheurs que je lis, ceux qui m'intéressent et ceux encore plus rares qui m'impressionnent, je réalise qu'ils correspondent à 3 catégories. Il y a d'abord la masse de compilateurs, ceux qui mettent côte à côte, comme dans un catalogue d'inventaire ou un lieu d'exposition sophistiqué, tout ce qui se rapporte à leur objet de recherche. Ceux-là le font studieusement au point de rester fièrement cantonnés dans leur discipline, qui les borde et leur évite de s'égarer. Ils sont certes utiles, mais remplaçables. Et pas nécessairement tous indispensables. Il y a à l'autre bout du spectre les interprètes, qui peuvent être empiristes ou théoriciens, l'un n'excluant pas l'autre. Ceux-là, même en partant d'une discipline ou d'un champ interdisciplinaire, ont suffisamment d'esprit critique pour aller au-delà de ce qui est donné à voir, l'éclairer par l'analyse, la conceptualisation et parfois des éclats d'intelligence. La puissance de leur pensée est séduisante, même si leur pertinence n'est pas toujours évidente.
Et il y a enfin quelques chercheurs habités, enquêtent, comme les enquêteurs policiers, qui ne se contentent pas de ce qui leur est offert par leur discipline, ni même par la théorie avoisinante. Et ils vont aller fureter du côté de la fiction, d'archives inconnues ou de réalités invisibles pour révéler ce qui leur est eux-mêmes inconnu. Ce sont ceux-là, catalogués depuis peu comme indisciplinaires, qui me fascinent parce qu'ils me font voguer vers des territoires imprévus, affichent un ethos d'humilité face à l'immensité des vérités à débusquer et parviennent à toucher du doigt ce qui aide à comprendre le monde et non seulement le classer. Comprendre et pas seulement classer. Au fond, l'indiscipliné est comme un jazzman devant maîtriser les 12 gammes de base. Et j'insiste dessus, je ne veux pas être incompris, qu'on comprenne que l'indiscipline, c'est la non-spécialité. Il faut une très grande exigence de départ pour pouvoir s'indiscipliner. C'est un jazzman devant maîtriser les 12 gammes de base qui fondent une musique afro-américaine avant de s'autoriser à s'improviser. Dès lors, il est censé retomber sur ses pieds comme qui retrouverait ses marques. Ces sorties de piste ne sont pas forcément spontanées ou non calculées. Elles sont même parfois le résultat d'une discipline poussée à l'extrême, enrichie par des détours intuitifs. C'est ce que les critiques appellent le syndrome de Miles Davis, qui consiste à partir d'un apprentissage solide et de se frayer un chemin individuel, inimitable, pour forger sa mélodie et son rythme. Ce qui revient à dire en creux que l'indiscipline désigne le choix ardu de forger, par des sentiers détournés, une autonomie de pensée et d'attitude. Qu'est-ce que la décolonisation des savoirs vient faire par rapport à tout cela? Permettez-moi sur ce point de partir de Frantz Fanon. Alors qu'il passe ses journées à Alger, sous occupation française, à soigner intramuros les colons blessés, et les soirées à aller extramuros vers des colonisés torturés, il réalise ce qui constituera le cœur de son livre testament, Les damnés de la terre. Je le cite: la colonisation, c'est d'abord l'humiliation. Cela ne se soigne pas par la psychiatrie, mais par le changement de mode de pensée. Autrement dit, sa décolonisation. Aussi, fidèle à son exigence dialectique, il se trouve en porte-à-faux avec son vécu et démissionne 3 ans après sa nomination de son poste. Dans sa lettre au ministre résident général Robert Lacoste, il écrit ceci, je le cite: « Il m'est impossible de vouloir coûte que coûte désaliéner des individus, les remettre à leur place dans un pays où le non-droit, l'inégalité et le meurtre sont érigés en principes législatifs, où l'autochtone, aliéné permanent dans son propre pays, vit dans un état de dépersonnalisation absolue. » Plus de 60 ans plus tard, alors que la décolonisation a été avant tout administrative et partiellement politique, elle demeure économiquement et intellectuellement inachevée. Et pour saisir ce flux, en capturer le sens, il y a des concepts qui agissent comme des bulles de sauvetage, des bouteilles à aimant auxquelles les plus désespérés s'accrochent pour ne pas perdre raison. Aujourd'hui, l'universel pluriel, contestant à l'Europe et à la civilisation gréco-romaine leur centralité mythifiée et redéfinissant les termes de l'humanisme, tels qu'initiés dans l'entre-deux par Jacques Berck, en post-colonie par Frantz Fanon et à partir de l'exil par Edward Said, connaît une deuxième vie sous la plume de penseurs critiques comme Dipesh Chakrabarty, qui délivre à l'Europe une attestation de provincialité, je cite son livre « Provincialiser l'Europe », ou comme Achille Mbembe, soucieux de décoloniser les esprits et les imaginaires. En parallèle, l'épistémicide, concept forgé par Laurent Dussel et largement repris et enrichi par le sociologue et théoricien portoricain Ramon Grofugel, pour pointer les savoirs non occidentaux, indigènes, musulmans, africains, exterminés dès le XVIe siècle et
occultés par l'universel discriminatoire des Lumières, commencent même à se frayer un chemin vers les forums de débat académiques et citoyens. Le philosophe sénégalais, Souleymane Bachir Diagne, mystique musulman, un des penseurs du décolonial qui ont repris le flambeau à cette déconstruction nécessaire, est conscient que la tâche est gigantesque, complexe, et le moment venu de rattraper une décolonisation non aboutie. C'est pour cela qu'il prône ce qu'il appelle un bandung épistémique. Cela ressemble à un appel ouvert aux intellectuels non alignés, ni universalisés BA ou dupes, ni différentialistes obtus ou sectaires. Tous sont sommés d'habiter l'espace vide, l'intervalle, pour imaginer une pensée interstitielle, en somme indisciplinée, sur les différents territoires de l'universel. Il est clair qu'à chaque fois qu'il y a eu une tentative de faire incursion dans les canons occidentaux, universalisés en place, la tâche s'est avérée ardue. Ainsi, quand Edward Said s'est attelé dans orientalisme, puis plus finement dans culture et impérialisme, à révéler comment les disciplines telles que la géographie, l'anthropologie et avant elle la littérature de voyage et les arts visuels ont préfiguré, façonné et mieux encore essentialisé l'autre, l'arabe, le noir, le métis, colonisable à souhait, par souci prétendument civilisateur, il l'a fait en critique littéraire, comparatiste, lecteur pluriel. Ce qui lui a valu tout bonnement une certaine indifférence et un rejet du cercle des savants. Il a été considéré comme non-savant, faisant autorité sur les chapelles d'études orientales, arabistes et autres historiens, surtout en France, rompus aux archives et rien d'autre que les documents estampillés par les institutions. Sa défense d'un humanisme critique porté par des intellectuels, ce qu'il appelle des intellectuels amateurs, qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, c'est son expression, non enserrés dans leur spécialité, libres de faire des pas de côté pour mieux éclairer les coins aveugles que les institutions maintiennent à l'ombre, a longtemps barré la route à son œuvre dans les départements d'études orientales en France, par exemple. Il a même été pointé du doigt pour avoir amalgamé les engagements politiques pour la Palestine et son projet intellectuel pour une pensée vagabonde et librement critique. Tout juste avant lui, le critique littéraire jamaïcain Stuart Hall défendait depuis l'université de Birmingham la nécessité des cultural studies et faisait face à l'ethnocentrisme des anthropologues et les grandes catégories théoriques des sociologues scientistes et politologues institutionnels qui croyaient interpréter le monde à partir d'idées nées dans leur vieille Europe. Et quand il a plaidé pour une démarche plus ouverte, qui serve à, je le cite, décrire et saisir la texture épaisse aux strates complexes des sociétés et cultures locales, il a été jugé par les gardiens de l'orthodoxie comme un intrus, trop littéraire, marxisant, voire anarchiste. Depuis le champ transdisciplinaire qu'il appelait de ses voeux, les Cultural Studies, s'est taillé une place de choix dans plusieurs universités du Nord comme au Sud. Mais là, plusieurs chercheurs affiliés à ce territoire aux bordures floues continuent de batailler dur face aux technocrates, mais aussi aux sociologues des anciennes colonies qui leur renient parfois le droit de regard sur les réalités à partir d'une tradition critique centrée sur les signes textuels, iconiques, culturels. Je passe. Les exemples vertueux que j'avance ne devraient pas nous faire oublier quelques travers épistémologiques. Historiquement, il est saisissant de voir apparaître, et là je prends le pendant de ce que je suis en train de dire, de voir apparaître des velléités de refondation des savoirs qui ont parfois donné lieu, au nom de l'authenticité, alors qui n'est pas nécessairement de la décolonisation, la nation, et parfois même une compréhension réductrice de la décolonie, à des essentialismes de substitution ou à de la censure sociétale. Dans nos contrées d'Afrique du Nord, je parle à partir du Maroc, je ne sais pas ce qu'il en est en Tunisie, des adeptes d'identité close, islamiques, arabiques, ont cherché à ériger des pratiques oubliées en modèle de rechange. Cela s'est traduit à l'université par le rajout de l'épithète spécifique à des savoirs et méthodes comme la médecine ou encore le droit,
que l'on a cru importer par méconnaissance des filiations ou mépris des héritages, et par déclasser d'autres que l'on a jugé impropres à enseigner, comme la philosophie et la sociologie. De la sorte, les disciplines, au lieu d'être élargies, interrogées à partir des héritages encyclopédistes pluriels, ont un temps été enfermées dans des cases identitaires closes, encore plus étroites et inhibitrices. Au fond, la décolonisation des savoirs dans les universités du Sud n'est pas toujours allée de pair avec son décloisonnement. Réfléchir à la décolonisation des savoirs à partir de l'Afrique du Nord nous met parfois face au risque de penser par soustraction, que par l'effet nécessaire de provincialiser l'Europe et l'Occident, nous tombions dans le piège identitaire d'un afrocentrisme ou d'un arabocentrisme essentialisant, d'une incapacité à percevoir les impasses provenant de certains de nos héritages dépassés, de nos réalités politiques qui reproduisent des élites suffisantes, arrogantes et néocoloniales, ou bien se complaire dans une forme d'indigénéisation de la pensée et des cadres d'analyse et croire qu'elle pourrait se suffire à elle-même. Au lieu de cela, nous pourrions penser par addition, opposer à la binarité du « ou » la complexité du « et », et de ce fait considérer la décolonisation de savoir comme un exercice d'augmentation du corpus, de démultiplication des références, de révélation de sources orales, fictionnelles et scripturaires non canonisées. Cet exercice nous amènerait à fabriquer, à partir de sources terrain, corpus et expériences qui ont été jusque-là non explorées, des cadres conceptuels, théoriques et méthodologiques hybrides à reconstruire en permanence. La nécessité de lancer une discussion sérieuse sur la décolonisation des savoirs dans notre région provient d'abord d'un constat largement partagé, car en dépit du nombre d'écrits et de travaux impliquant la conscience d'une nécessaire décolonisation culturelle, épistémique, historique, conceptuelle ou méthodologique, dans le choix des terrains d'études, très peu d'efforts ont été fournis depuis plus de 60 ans après les indépendances pour en reformer l'apport et le sens, la prise en compte de la production des savoirs sur les modernités endogènes, à la marge par l'anthropologie, les sciences sociales en général, mais aussi par le théâtre, le cinéma, la fiction, qui permettent d'entrevoir des sentiers jusque-là invisibles et très récentes, est encore balbutiante. En tenant compte de tous ces registres, les efforts pour reconnaître ces héritages comme faisant partie de la bibliothèque postcoloniale demeurent marginaux et pas encore suffisamment visibles. Pourtant, la double critique chez Abdelkbir Khatibi, l'analyse de la question migratoire chez Abdelmalek Sayad, ou encore la subalternité des femmes rurales, analphabètes ou tisseuses chez Assia Djebbar ou Fatima Mernissi, sont des matériaux qui constituent un legs décisif. Concomitamment, en arabe, chez Mohamed Abdel Jabri et Hicham Jaïd, par exemple, les réflexions sur les questions civilisationnelles et patrimoniales méritent d'être revisitées. Partant de ce constat, il s'avère nécessaire dans un premier temps d'aborder sans romantisme la question du remembrement et de la réparation mémorielle qui nous permet de resituer l'effort intellectuel colonial provenant de l'Afrique du Nord en miroir avec ce qui le précède, l'entoure et l'englobe. Cela, que ce soit en retournant à la tradition d'intellectuels marxistes tels que Gramsci ou Adorno, qui tentaient de refonder une pensée critique nouvelle, en revisitant les manifestations de la pensée postcoloniale dans ses prolongements par les études subalternes chez Spivak, ou en prolongeant l'école de pensée décoloniale en Afrique du Sud à partir de Dussel ou Mignolo, il est nécessaire dans cet exercice de distinguer entre la production de discours à partir des anciens empires et des anciennes colonies. Ce n'est pas la même chose de partir à partir des anciens empires et de parler à partir des anciennes colonies. Mais également entre les décoloniales comme concept, c'est un concept qui est plus né en Amérique du Sud, et la décolonisation comme processus permanent et infini, qui s'y est beaucoup plus à nos réalités parce que la colonie est encore très proche, alors que le décolonial en Amérique du Sud parle de quelque chose qui est ancien. Cela nous met face à notre situation ontologique, géographique, faiblement assumée d'entre-deux, d'intersujets, et donc au statut relationnel des sujets pensants qui cherchent à réagencer leur compréhension d'un monde de plus en plus violent et clivé à partir de leur lieu et leur apprentissage.
mais des héritages épistémologiques appris de l'Occident et des grilles de lecture qui en découlent résulte un tiraillement. Quel statut accorder à la mémoire subjective, aux émotions, au vécu quotidien, dans un processus de reconstitution de savoir oublié, escamoté ou minoré? Comment interroger ces héritages, aussi bien d'un point de vue du genre, de la race ou de toute forme de subaltérité qui tous nécessitent de bricoler, je dis bien bricoler, une épistémologie décoloniale? Pourquoi relier le décloisonnement et la décolonisation des savoirs? Depuis peu, reconnaissons-le, émerge ici et là dans les universités les plus avancées de Dakar, du Caire et de Johannesburg, mais aussi dans quelques îlots de sciences sociales à Tunis, Casablanca, Beyrouth, et des structures transnationales méditerranéennes et africaines, des tendances timides à rétablir une forme de justice épistémique, à élaborer des agendas tiers, soucieux de combler le déficit d'analyse et connaissance de nos réalités complexes. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Dedans, la plupart de ceux qui mènent un patient travail critique de déconstruction des héritages ne prétendent pas tous être des penseurs du décolonial ou ne s'affichent pas comme tels. Même s'ils mènent dans les faits, ils mènent cela dans les faits avec une grande humilité. Souvent, la plupart de ces défricheurs de méthodologie hétérodoxes s'avèrent avoir été marqués par leur passage dans les espaces tiers, culturels, qui leur ont permis de décentrer le regard. Ils peuvent être passés par les ciné-clubs, peuvent être passés par le théâtre. Et en tout cas, en faisant la sociologie des acteurs des sciences sociales, on se rend compte que cela a été déterminant. Le décloisonnement des savoirs implique des renversements méthodologiques, esthétiques et politiques importants. Cela peut prendre la forme en sciences sociales d'un décadrage qui permet de redéfinir le rapport au terrain, les moyens d'enquêter, non sur, mais en interaction humaine avec les autochtones exclus et invisibilisés. Au lieu de réifier l'objet du terrain, tenir compte de sa subjectivité. Cela peut impliquer une révision critique du rapport aux archives coloniales pour en révéler les points aveugles, non éclairés jusque-là. Sauf que ces archives coloniales ne sont pas traitées aujourd'hui nécessairement par les historiens ou par les anthropologues, ils sont parfois traités par des artistes. Cela peut, par la technique du collage, recomposer des éléments historiques, mémoriels, métaphoriques et imaginaires pour saisir non seulement ce qui a eu lieu dans le passé colonial, mais aussi les résidus affectifs de désastres qui perdurent encore, comme dans le cas de la guerre du Rif ou des dégâts écologiques, ici chez vous, à Gebes par exemple. J'aimerais, pour donner un exemple réel de cette articulation entre décolonisation et décloisonnement, évoquer le travail de la philosophe et politiste franco-algérienne Selwa Lust Boulbina. Comment aborde-t-elle justement l'indisciplinarité comme moyen d'émanciper le savoir? En regardant du côté des textes littéraires, c'est une philosophe, en regardant du côté des textes littéraires qui ont pensé la domination, en plongeant dans les témoignages et récits subjectifs des subalternes, algériens, maghrébins, arabes, africains, tunisiens, pour les reconnaître dans leur intégrité de sujets parlants, en faisant ce qu'elle appelle une philosophie empirique, en prenant au sérieux ce que Gilles Deleuze appelle un art mineur, ou une littérature mineure, non seulement comme producteur d'affects et percepts, mais aussi d'effets qui peuvent désorienter ou déplacer la pensée. Ainsi, face au diktat de la science qui a largement contribué à installer la colonie, Selwa regarde du côté de la littérature et des arts, d'où qu'ils viennent, comme laboratoire de pensée. Parce que, je la cite, l'artiste s'exprime littérairement, visuellement, avec un accent étranger, une langue fantôme de nous inconnue qui peut nous embarrasser et nous désorienter. Cela l'amène à forger des concepts à partir d'une autre géopoétique du monde, en regardant du côté des créateurs, des traces qu'ils produisent, des petites résistances qu'ils bricolent, des hégémonies qui tentent de les contenir, et ainsi propose une déambulation
à partir de la philosophie dans les contrées de la sociologie, de la littérature, de l'économie politique, des industries créatives, de la théorie critique de représentation culturelle. Et ce n'est pas tant les cases qui comptent pour elle, mais l'expérience, la traversée. Vous voyez tout à l'heure Abou Hamid al-Ghazali. Et dans cette fresque qu'elle a méthodiquement composée, bon, je passe sur ça, tout ça, parce que je dois clôturer. Elle a raison de le faire parce que si la bataille de reconnaissance des savoirs concomitamment décolonisés et décloisonnés s'annonce dans le lieu de production académique encore longue et loin d'être gagnée, qui ose ouvrir la voie dans ce sens? D'abord des chercheurs universitaires iconoclastes, inclassables, indisciplinés, soucieux de leur lieu d'ancrage et de l'interaction avec les formes d'expression émergentes, et les héritages oubliés et qui agissent hors cadre. Et plus fortement des artistes, des curateurs, souvent des chercheurs non reconnus statutairement qui agissent à partir de lieux de vie et de culture, de ce que Michel Foucault appelle les hétérotopies, ou par la rencontre improbable d'acteurs singuliers, d'expériences différentes, ils permettent à d'autres formes de savoir d'advenir. Souvent, l'exploration de terrain laissée en jachère par les chercheurs en lien avec des problèmes écologiques, avec le monde rural ou encore les formes de solidarité informelle sont d'abord défrichées par des artistes enquêteurs. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas posés dans les agendas de recherche qui sont inscrites, sauf par quelques institutions alternatives. À quoi tout cela nous servirait-il? Je termine, c'est ma conclusion. Il y a clairement, derrière tout ce que je viens de vous raconter, un présupposé éthique et philosophique. À savoir la possibilité de concevoir les savoirs non seulement comme une source d'expertise au service du gouvernement des affaires, mais également une source d'émancipation humaine et sociétale à partir d'un impératif de connaissance, de compréhension et de remise en cause permanente. Au fond, c'est un ethos démocratique qui fonderait le rapport au savoir. Partant de là, le souci serait d'abord de repenser nos universités et nos lieux de production de savoir, de faire en sorte qu'ils ne soient pas déconnectés des dynamiques endogènes, mouvantes et mutantes, à partir d'une démarche critique, à partir de ce que Abdelkouer Khattabi appelle une double critique. J'esquisse dans ce sens 3 pistes à explorer. 1. Pluraliser l'universel par l'élargissement des corpus et aborder la décolonisation par le décloisonnement des sources qui permettent de relier le scientifique et le littéraire, le philosophique et l'anthropologique. Et cela passe par la création de médiathèques dédiées à la décolonisation des savoirs et des imaginaires et le lancement de projets mixtes et programmes doctorants de recherche-création entre universités et espaces d'art pour leur donner vie. 2. Créer des ponts entre les études culturelles et médiatiques, la philosophie et les sciences sociales dans le but de fonder des écoles de pensée critique nord-africaines. Cela implique un renouveau épistémologique, une prise en compte très large des traces culturelles et imaginaires dans les espaces réels et virtuels et des rendez-vous réguliers de confrontation non seulement des terrains et des résultats, mais des décadrages que les décloisonnements disciplinaires rendent possibles. Ça veut dire qu'il y a une rigueur qui peut se mettre en place derrière. Ce n'est pas un fourre-tout ni un laisser-aller. Enfin, ouvrir des ponts entre universités et sociétés civiles, principalement agissant dans les formes alternatives de communication, et établir des formes d'apprentissage réciproques afin de disséminer la compréhension des formes de manipulation en cours et d'inventer de nouvelles manières d'aborder, transmettre et démocratiser l'accès au savoir. Je vous remercie. شكرا سيدريس على هذه المحاضرة القيمة والمتشعبة خاصة، وما جعلها متشعبة هو يعني التكوين الخاص للأستاذ إدريس في مجال الفنون
الذي حدا به إلى استعمال الكثير من الاستعارات، فيعني أمر التلخيص سيصبح يعني أمرا صعبا. سأكتفي بذكر تقريبا الخطوط العريضة لهذه المحاضرة. يعني النقطة الأساسية الأولى هي علاقة التخصص بالسلطة، وقد أتى على ذلك الأستاذ إدريس في جرد تاريخي منذ القدم إلى الآن في علاقة المعرفة بالسلطة. النقطة الثانية هي في علاقة المعرفة بالمركب والممكن، واللا تخصص هو يعني ما يمكن من أن نأخذ بعين الاعتبار الطابع المركب للواقع من ناحية، وأشكال الممكن من ناحية أخرى. النقطة الثالثة هي التخصص أيضا هو في علاقة وثيقة بالموضوعية، والموضوعية بدورها هي في علاقة وثيقة بالرغبة في السيطرة، إما السيطرة على الطبيعة أو السيطرة على الآخر. النقطة الخامسة هو حديث الأستاذ إدريس كسيكس عن فضيلتين أساسيتين هما الفضول والصبر في علاقة بالتخصص. النقطة السادسة طبعا هذا أيضا في علاقة بأشكال ديمقراطة المعرفة. النقطة السادسة ويبدو لي مهمة، قد ميز بين ثلاث أشكال من الباحثين: اللمامون الجماعون، وأخذت الحقيقة يعني العبارة من محمود المسعدي: إنهم جمعون لمامون باللم والجمع مولعون كأنهم رواة أو محدثون. وطبعا هذه صيغة من أشكال الباحثين التي يمقتها الأستاذ إدريس كسيكس. ثم الصيغة يعني الشكل الثاني من الباحثين هم المفسرون والمؤولون، والشكل الثالث طبعا الذي هو أقرب إلى قلب الأستاذ إدريس كسيكس هم التحقيقيون، لأنهم يأخذون بعين الاعتبار الطابع المركب للواقع والظواهر من ناحية، وكل أشكال فتح المعرفة على كل أشكال الممكن من ناحية أخرى. طبعا دائما